پاسا چینل کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک عظیم شخصیت کلاسیکل گائیہ استاد عطا اللہ صاحب۔ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا۔ استاد جی آپ نے اس فن موسیقی میں کب سے اس میں داخل ہوئے ہیں؟ یہ خدمت اچھا، میں تو شروع میں شوق تو شروع سے تھا جی۔ میرا والد صاحب بھی بین بجاتا تھا، جی ہاں، ریڈیو خیر پور میں پرفارم بھی کیا تھا اس نے، تو اس کو دیکھ کے آہستہ آہستہ شوق زیادہ ہوتا گیا۔ پھر اس نے تو خیر میوزک چھوڑ دیا۔ پھر مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ کسی اچھے استاد سے رسم کر کے اپنا صحیح طریقے سے گانا اسٹارٹ کرو۔ تو پھر میں تقریباً بہت استاد تھے ادھر، استاد ارباب خان صاحب تھے، اس کے پاس بھی میں گیا، 1-2 مہینے گیا، اور سندھ بھی میں گیا، کوٹے خان زرداری صاحب کے پاس میں گیا، اور استاد حاجی خان براوی گلوکار تھا، اس کے پاس گیا۔ ایک استاد رحمۃ اللہ ہوتا تھا، استاد رحمۃ اللہ آزاد کوئٹہ میں ہوتا تھا، اس کے پاس بھی میں گیا۔ تو ان سب نے مشورہ مجھے یہی دیا کہ آپ کا جو شوق ہے، جو لگن ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ آگے جاؤ۔ تو میں ڈھونڈتا گیا، پھر میرے بابا جی استاد بابا فائدہ خان صاحب افغانستان سے جب تشریف لائے، تو وہ سن بھی خاص مجھے یاد نہیں ہے، 1-2 سال استاد جی کہہ رہا تھا کہ 1 سال میں آتے ہوئے پشاور میں رہا، پھر دوسرے سال وہ کوئٹہ میں آیا، کوئٹہ میں بھی 1 سال پھر مجھ سے چلا گیا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو ایک در محمد میرا ایک دوست تھا، ڈھولک نواز تھا، وہ مجھے لے گیا، پھر میں استاد جی سے باقاعدہ رسم کیا، جو ہمارے میوزک کا ایک رسم ہے جس کو گنڈا بندی بھی بولتے ہیں، گٹھا بندی بھی بولتے ہیں، وہ کر کے میں نے کلاسیکل تعلیم اپنے بابا جی سے شروع کی۔ سب سے پہلے استاد جی آپ نے کون سا راگ سیکھا استاد فائدہ؟ سب سے پہلے استاد جی بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب بچے کو سکھاتے ہیں تو کسی سمپورن راگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، مثال بیرو ہے یا ایمن ہے یا بھیروی ہے، اس طرح۔ تو مجھے اس نے ہنسدنی ایک راگ ہے بلاول ٹاٹ کا، 500 کا راگ ہے، تو 3 تال میں مجھے میرا گانا اسٹارٹ کر دیا۔ تو پھر مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ جیسا بابا جی بولتا ہے تو مجھے تو سیکھنا ہے، مجھے کیا پتہ ہے کہ سمپورن کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے جب گانا 1-2 سال کے بعد جب میں نے استاد جی سے یہ سوال کیا، تو استاد جی نے مجھے کہا کہ آپ بالکل کچھ بھی نہیں آتا تھا آپ کو، اس لیے میں نے آپ کو فی الحال اسٹارٹ کر دیا، تاکہ آپ کو 3 تال کا پتہ چلے، آپ کو کسی راگ کا اٹھان کا پتہ چلے، آپ کو سور کا پتہ چلے، تو اسی لیے مجھے وہ راگ ہنسدنی دیا۔ اور اس کے بعد آپ کتنے عرصے تک استاد جی سے سیکھتے رہے؟ استاد جی کے ساتھ استاد جی یہاں پاکستان میں 2003 تک استاد جی یہاں تھا، تو میں سیکھتا رہا۔ تو 3 سے پہلے استاد جی کی تو شاگرد اور بھی تھے، کچھ سندھ سے بھی آتے تھے، کچھ یہاں کوئٹہ کے بھی تھے۔ تو ایک میرے جو سمجھو میرا لڑکا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا شاگرد بھی ہے، خان صاحب وجے کمار، تو وہ جب آیا استاد جی سے شاگردی کرنے لگا، تو ہم دونوں کے بالکل روح لگ گئے، ایک جگہ ریہرسل بھی ایک جگہ کرتے تھے۔ تو چلتے چلتے پھر استاد جی جب یہاں سے چلا گیا تو مجھے کہا کہ اس بچے کا آپ نے خیال کرنا ہے، آپ سینئر ہی، آپ کو تھوڑا زیادہ آتا ہے۔ تو پھر استاد جی 2003 میں چلا گیا، پھر ہم دونوں، میں اور وجے کمار ایک جگہ ریہرسل کرتے تھے، ایک جگہ جو مجھے یاد تھا میں نے اس کو بتا دیا، جو اس نے یاد کیا تھا استاد جی سے وہ میں نے اس سے یاد کیا، تو آج تک ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم افغانستان کابل آتے جاتے تھے، 2013 تک ہم لوگ آتے گئے ہوئے سبق لینے کے لیے۔ تو 2013 میں استاد جی کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد پھر 1-2 دفعہ میں افغانستان گیا ہوں استاد جی کے بچوں سے ملنے کے لیے، اور باقی اس کے علاوہ میں، اور استاد جی نے شکر اتنا تعلیم دیا ہے کہ اس کا تعلیم ابھی تک وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور کہ وہ ختم ہو جائے میں کسی اور استاد کے پاس چلے جاؤں۔ جی اتنا علم دیا ہے
ये सारी है इसका फैज़। तो आपने उस्ताद जी कहीं पर परफॉर्मेंस भी किया है? जी हाँ, जी हाँ। बहुत बड़े थिएटरों में तो मैं गाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी भी रहता हूँ, मेरी अपनी जॉब भी है। फिर इधर यहाँ कोयटा में क्लासिकल सुनने वाले भी लोग कम हैं। जी हाँ, और समझने वाले भी लोग कम हैं। तो असल में परफॉर्म तो मैंने बहुत बड़े बड़े थिएटरों में नहीं किया है जी। और जो उस्ताद हाजी बख्श खान साहब के जो बरसी मनाते थे, आजकल मेरा ख्याल में नहीं मना रहे, उसमें भी 2-3 दफ़ा मैंने गाया है माशाअल्लाह। जी हाँ। और मैं उस्ताद जी के साथ भी 1-2 प्रोग्रामों पर गाया। बाकी काबुल में भी मैंने परफॉर्म किया माशाअल्लाह। जी हाँ। बाकी अपने इलाके में जो हमारे अपने उस्ताद जी की जो बरसियाँ हम लोग खुद मना रहे हैं, उधर भी हम गाते हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि हमारे जो क्लासिकल, प्योर क्लासिकल जिसको बोलते हैं, जो आखिरी म्यूज़िक का आखिरी वो है, तो इसका समझने वाले भी लोग कम हैं, इसको सुनने वाले भी लोग कम हैं, इसलिए तो मैं कम गाता हूँ। और मैंने अर्ज़ किया कि मेरी जॉब भी है, नौकरी भी है, तो नौकरी की वजह से भी मैं, बाकी हमारे जो स्टूडेंट है माशाल्लाह वो बहुत अच्छे गा रहे हैं, उनको मैं तालीम देता हूँ। हर जुम्मे के दिन मैं अपना घर में उनके लिए कमरा खोला है, वो आते हैं, अपना सबक सुनाते हैं, फिर चले जाते हैं। जी। कितने शागिर्द हैं उस्ताद जी अब तक आपके? शागिर्द इस टाइम मौजूद तो 8-10 हैं, लेकिन आते जाते हैं। ये ऐसा काम है कि इसमें बहुत कम लोग रुक सकते हैं, बस थोड़ा बहुत सीखते हैं, फिर अपना गाना बजाना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ये काम भी तो कर सकते हैं, इसलिए उनमें से सिर्फ एक मुझे पाकिस्तान में उस्ताद जी आप किस गवैये से ज़्यादा मुतासिर हैं? जो गुजरे हुए हैं तो वो एक ही उस्ताद बाबा सलामत अली खान साहब हैं, और अभी जो मौजूद है वो उस्ताद बाबा फ़तेह अली खान साहब हैं, जो हैदराबाद का रहने वाला है। इनसे मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। बलूचिस्तान में कोई उस्ताद ऐसा? बलूचिस्तान में तो खैर मैंने अभी तक सुना नहीं है, देखा भी नहीं है। जो गा रहे हैं, जितना गा रहे हैं, उनको शाबाश है। एक काम भी सख्त काम है, समझ गया। बलूचिस्तान में सिर्फ एक ही हमारा जो बच्चा है विजय कुमार है, उसी से सिर्फ मैं मुतासिर हूँ। ये अगर ये बात मैं कहूँ तो लोग कहेंगे कि अपना ही बच्चे का तारीफ़ कर रहे हैं, मैं आपकी बात करता हूँ, उस जैसा मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आया। जी जी जी। और हिंदुस्तान में भी कुछ जो एक ही उस्ताद है, वैसे तो सब हमने पहले भी आप लोगों को अर्ज़ किया कि हमारे म्यूज़िक के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो हमारे म्यूज़िक के इमाम हैं जी। उन सब को हमने सुनना चाहिए, उनको उनसे कुछ हासिल करना चाहिए हमें। लेकिन उनमें से मैंने एक बंदे को चुना जो एक उस्ताद, सिर्फ उस्ताद नहीं है, वो एक ग्रंथ भी है, वो है उस्ताद बाबा पंडित अजय चक्रवर्ती साहब। तो मैं हर स्टूडेंट से, उस्तादों से नहीं, कल को उस्ताद लोग भी मेरी बातों पर वो तनकीद नहीं करें, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट क्लासिकल में हाथ डाला है तो मैं उससे अर्ज़ करता हूँ कि वो पंडित बाबा अजय चक्रवर्ती को ज़रूर सुने, क्योंकि उसके गाने में आपको हर चीज़ मिलेगा, हर किस्म के तान मिलेंगे। और वो ऐसा शख्स है कि वो अगर एक मिसाल कोई तान देता है, एक दफ़ा उसको सोलो लय में देगा, फिर उसको दुरत लय में देगा। अगर नोटेशन देगा भी एक दफ़ा सोलो लय में देगा, फिर ताकि बच्चे को समझ आ जाए। फिर उसके जो शब्द हैं, अल्फाज हैं, वो भी साफ़ है कि बच्चे को समझ आता है। कुछ बुज़ुर्गों के अल्फाज हमें समझ नहीं आता है कि वो बोल क्या रहे हैं, इसके अल्फाज भी साफ़ हैं। जी सर। अपने उस्ताद जी का कोई वाक़या, कोई किस्सा या कोई ऐसी बात जो? जी जी जी, उसके वाक़या तो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी उसने समझो गुजार दिया, अच्छे अच्छे उसके वाक़या मैंने सुना। लेकिन ये एक वाक़या है तो मुझे तहज्जुब हो गया और मैं बड़ा खुश भी हो गया हूँ। और ये एक पूरे सुनने वालों के लिए एक दर्स भी है कि सीखने से नहीं होता है, ये दुआ से होता है। एक दफ़ा मुझे याद है, तो मैं उस्ताद जी सोया हुआ था, मैं उसके पाँव दबा रहा था, रात के 1 बजे का जी। किसी प्रोग्राम से हम लोग वापस घर आए थे जी। उसको
मैं पाँव दबा रहा था तो उसने मुझे कहा कि आप भी थक गए, सो जाओ। मैंने कहा नहीं बाबा मैं, तो उसने एक भैरवी का बंदिश जब सुनाया मुझे, तो वो खुद भी रो रहा था और मुझे भी रुलाया। तो वो मुझे उधर ही बैठे बैठे याद हो गया। दूसरे दिन मैंने इसको गाया, तो जितने भी मैंने 8 और 9 साल से सीखा था उन सब से अच्छा मैंने इसको गाया, जो उस्ताद जी ने रोते हुए मुझे दुआ दे के बोला अल्लाह तेरा बेड़ा पार करेगा, तुम बहुत अच्छा गाया आज, मेरा दिल खुश हो गया। तो ये असल में होता भी दुआ से। आपका बड़ा शुक्रिया उस्ताद जी, आपका टाइम दिया हमें। मेहरबानी से याद रखें। थैंक यू।